शाळा शिक्षण खाते उपनिर्देशक कार्यालय चिक्कोडी, क्षेत्र शिक्षणाधिकारी कार्यालय निपाणी यांच्या संयुक्त आश्रयाखाली तर चांद शरदवाड सरकारी प्रौढशाळा, चांद शरदवाड जनवाड ग्रामस्थांच्या विशेष सहकार्यानं शुक्रवार 29 डिसेंबर रोजी चांद शरदवाड इथल्या सरकारी शाळेच्या क्रीडांगणावर जिल्हास्तरीय विज्ञान वास्तू प्रदर्शन स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं। प्रमुख उद्घाटक म्हणून चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्ह्याचे DYPC BB हिरेमठ, निपाणी क्षेत्र शिक्षणाधिकारी महादेवी नाईक उपस्थित होते। अध्यक्षस्थानी चिक्कोडीचे DYPC श्रीमती रेवती मठद होते। उपयोजना अधिकारी SS अतडद, ग्रामपंचायत अध्यक्ष जयश्री पाटील, उपाध्यक्ष शीतल लडगे, सदस्य सुरेश खोत, अण्णा पाटील, विजय रोहिदास, सदस्य यास्मिन चाऊस, SDMC अध्यक्ष अनिल पुजारी, उपाध्यक्ष अनिल जांगडे, भाजपा नेते संजय पाटील, रुपाल कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती पाहायला मिळाली। या कार्यक्रमाप्रसंगी कार्यक्रमाची सुरुवात मुलींच्या स्वागत गीतानं करण्यात आली, तर स्वागत शाळेचे मुख्याध्यापक TT नाडकर्णी यांनी केलं। प्रास्ताविकात विज्ञान शिक्षक संतोष पाटील यांनी आजवर केलेल्या शाळेच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांबद्दल माहिती दिली। यावेळी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उद्घाटकांच्या हस्ते रोपाला पाणी घालून विज्ञान वस्तू प्रदर्शन स्पर्धेचं उद्घाटन केलं। या प्रसंगी शाळेच्या वतीनं मान्यवर आणि देणगीदारांचा शाल, पुष्पगुच्छ, स्मृती चिन्ह देऊन गौरवण्यात आलं। या प्रसंगी चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्ह्याचे DYPC PB हिरेमठ, निपाणी क्षेत्र शिक्षणाधिकारी महादेवी नाईक, DYPC रेवती मठद, संजय पाटील इत्यादींनी आपलं मनोगत व्यक्त करून नवोदित वैज्ञानिक विद्यार्थ्यांनी संयोजकांचं कौतुक केलं। या प्रसंगी उपस्थित सर्व मान्यवर अधिकाऱ्यांच्या हस्ते विज्ञान वस्तू प्रदर्शन विभागाची फीत कापून चालना दिली। कार्यक्रमास SDMC उपाध्यक्ष नंदकुमार जांगडे, सदस्य अजित तोडकर, डॉक्टर रमेश चौगले, बाबासाहेब गाडगे, अप्पासाहेब गाडगे, रवळू केदारी, संजय ए पाटील, महादेव काळे, राधा भंडारी, आसमा मुजावर, सुभाष पाटील, अण्णासाहेब गाडगे, शीतल तोडकर, आनंद काळे, उमेश मगदूम, डॉक्टर अविनाश पाटील, डॉक्टर संजय गाडगे, सचिन पडलिहाळे यांच्यासह विविध शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, स्पर्धक, ग्रामपंचायत सदस्य, विविध संघ संस्थांचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते। शिक्षिका RS अलगुरे, शिक्षिका RS अलगुरे, शिक्षक CV खामकर यांनी केलं, तर आभार SS शिंगे यांनी मानले। SB न्यूजसाठी बोरगावहून मुख्य संपादक शिवाजी भोरे। ಹಿರಿಯ ಅನಿಸ್ತದ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷವೇ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ 1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು। ನಾನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ BEO ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ನಾವೀನ್ಯಯುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು DYPC ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ, ಇದು ಒಂದೇ ದಿನ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನವೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿನಂದನೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿವೆ, ಇನ್ನೂ ಶಾಲೆಗಳವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿರದ್ವಾಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇವು 3 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರನ್ನ, SDMC ಅವರನ್ನ, ಪಾಲಕರನ್ನ, ಪೋಷಕರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ನಾಲೆಜನ್ನ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಉಳಿದ 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ 4ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಊರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ। ಆ ಚಂದ್ರಯಾನದೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯವರು ಅದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಜವಾಗಿ। ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚಂದ್ರಯಾನದೊಳಗೆ ಶಿರದ್ವಾಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯ ನಂದೈತಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ। ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ
ಇವತ್ತೇನು ಇಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದಂದ್ರೆ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದಂತ. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಡಿತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಿಕಾ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು, ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕೇಳೋದಿರ್ಬೋದು, ನೋಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಓದೋದಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಆಗತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿಯಾಕತೈತಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುತ್ತಾಗತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ मಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು निजಕ್ಕೂ अभिनंदनार्ह ಕೆಲಸ. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राईब करा.